Hi friends, welcome to Chem Learning. As discussed in the last episode, that we will as discussed in the last episode, that in this episode we are going to learn about some specific reactions which are given only by those specific heterocyclic compounds. So first we will discuss the reactions given by the furan. Then we will discuss about the reactions given by the pyrrole ring. Okay, so reactions of furan. These are the reactions specific to furan. These are not given or shown by the thiophene or pyrrole molecules. Okay, so first reaction that we will discuss is the Diels-Alder reaction. What it is called? It is a Diels-Alder reaction. This is a type of cycloaddition reaction. Why it is called cycloaddition reaction? Because there are two molecules which are cyclic in nature. They are going to add to form another one cyclic molecule. Therefore, it is known as cycloaddition reaction. So this is 4 plus 2 pi cycloaddition reaction, means 4 pi electrons plus 2 pi electrons, which are going to add to each other to give the 4 plus 2 pi cycloaddition reaction. What type of reaction it is? We will take one example like this. Oxygen, this is furan molecule written in some different way. No doubt this is having the lone pair, plus you can use here a molecule like this. So and this is the reaction which is going to happen in the one step, that is, this is a concerted type of reaction. What is meant by concerted reaction? Concerted reaction means a reaction which is going to happen in one step, that is called concerted type reaction. So when two molecules are reacting with each other, this pi bond donates its electron to this carbon atom. Further, this pi bond inside the ring is shifted between this carbon atom and this carbon atom, and again these 2 pi electrons are donated to this carbon atom of the other ring. Therefore, there are total number of 6 pi electrons involved. 2 pi electrons from this bond, 2 pi electrons from this bond, and 2 pi electrons from this bond. But these 4 electrons are from the same ring, while 2 pi electrons from the other ring. Therefore, this cycloaddition is known as 4 plus 2 pi cycloaddition. 4 plus 2 का म्हटलं? 4 जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत, पाय इलेक्ट्रॉन्स, ते एकाच रिंग मधले आहेत आणि दुसरे 2 इलेक्ट्रॉन जे दाखवले ते दुसऱ्या रिंग मधले आहेत. म्हणून या रिएक्शनला काय म्हटले? 4 plus 2 pi cycloaddition रिएक्शन. या रिएक्शन मध्ये जो प्रोडक्ट मिळतो तो सुद्धा सायक्लिक नेचरचाच प्रोडक्ट मिळतो. कसा प्रोडक्ट मिळतो बघा. दिस इज फ्युरान मॉलिक्यूल. आपण लिहिताना थोडं सिंपलच लिहूया, असं लिहू. ओके, बघा मी काय काय केलंय. ही 5 मेंबर्ड रिंग आहे, ती आधी 5 मेंबर्ड रिंग काढून घेतली. इथे असं लिहूया का? ओके, सो ही 5 मेंबर्ड रिंग आपण आधी ड्रॉ करून घेतली, बरोबर. फ्युरान रिंग यातले फक्त पाय बॉन्ड्स आधी लिहिलेले नाहीत मी, बरोबर. पाय बॉन्ड्स मधले हा पाय बॉन्ड कुठे जातोय? इकडे शिफ्ट होतोय, बरोबर. म्हणजे या कार्बन आणि कार्बन मधला पाय बॉन्ड निघून जाणार आहे, ब्रेक होणार आहे. पाय बॉन्ड कुठे शिफ्ट होतोय? इथे आणि इथे, या दोन कार्बन मध्ये. सो वी विल राईट फर्स्ट एक्झिस्टिंग पाय बॉन्ड. ओके, हा पाय बॉन्ड इकडे निघून जातोय. हे जे 2 इलेक्ट्रॉन्स आहेत पाय बॉन्ड मधले, ते या कार्बनला डोनेट होत आहेत. म्हणजे जिथे इलेक्ट्रॉन डोनेट होतात त्या ठिकाणी काय होतो? एक नवीन सिग्मा बॉन्ड तयार होतो. सो देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सिग्मा बॉन्ड लाईक दिस, बरोबर. हे 2 सिग्मा बॉन्ड कुणासोबत तयार होतात? या 2 कार्बन सोबत. हे जे पाय इलेक्ट्रॉन इकडे दिले जातात तो या कार्बन सोबत पाय बॉन्ड तयार, एक नवीन बॉन्ड तयार करतो. आणि इथं जे पाय इलेक्ट्रॉन्स या कार्बनला दिले जातात ते या कार्बन सोबत नवीन बॉन्ड तयार होतो. सो आपण ही रिंग आधी ड्रॉ करून घेऊ. बघा कशी ड्रॉ करायची. हे 2 कार्बन ॲटम्स, ज्यांना लक्षात येत नाही हे, त्यांनी असं कार्बन लिहायचे इथे, म्हणजे आपल्याला जोडायला सोपं जातं, बरोबर. हे 2 कार्बन ॲटम्स. पुढे काय जोडलेलं आहे? या कार्बनला इकडे C डबल बॉन्ड O आणि ऑक्सिजन. C डबल बॉन्ड O आणि ऑक्सिजन. इकडे काय जोडलेलं आहे? या कार्बनला C डबल बॉन्ड O, तो ऑक्सिजनला जोडलेला आहे पुढे, बरोबर. C डबल बॉन्ड O आणि ऑक्सिजन. सो यू आर गेटिंग हियर this type of product. Okay, so you will get here this product. This type of product is called adduct. ADDUCT, adduct. Why it is called adduct?
Adduct is means addition product. So what is the product of this Diels-Alder reaction? Product of Diels-Alder reaction is adduct. It is called adduct molecule, that is addition product. So simple reaction, very simple reaction, and it is specifically given by the furan molecule only. There are some different molecules which can be taken to react with the furan molecule to give different types of product. One such example can be given for a reactive intermediate can be taken like benzene. आपण मागे कुठेतरी कुठल्या तरी एक्झाम्पल मध्ये आलेला असेल किंवा तुम्हाला कुठल्या तरी रिएक्शन मध्ये आधी येऊन गेलेला असेल मागच्या इयत्तेमध्ये किंवा मागच्या स्टँडर्ड मध्ये कुठेतरी की बेन्झाईन नावाचा एक इंटरमिडिएट असतो, बरोबर. बेन्झाईन नावाचा एक इंटरमिडिएट आहे ज्याच्यामध्ये ट्रिपल बॉन्ड प्रेझेंट असतो इथे, बरोबर. या ठिकाणी हा काय आहे, ट्रिपल बॉन्ड प्रेझेंट आहे, बरोबर. सो 2 पाय बॉन्डच्या ऐवजी बेन्झीन रिंग मधला एक तिसरा पाय बॉन्ड झाला, त्याला काय म्हणतो आपण, बेन्झाईन, ZYNE, बरोबर, बेन्झाईन. सो बेन्झाईन इज अ रिएक्टंट मॉलिक्यूल विच कॅन रिएक्ट विथ द फ्युरान. आता बघा, लक्षात घ्या, परत तीच रिएक्शन तशीच, हा पाय बॉन्ड इथे, हा पाय बॉन्ड इकडे आणि हा पाय बॉन्ड इथे शिफ्ट होतो, बरोबर. सो जो इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल असतो, या दोघांमध्ये इलेक्ट्रॉन रिच कुठला आहे, याच्यामध्ये 4 पाय इलेक्ट्रॉन्स आहेत रिएक्ट होणारे आणि याच्यामधले 2च इलेक्ट्रॉन पाय इलेक्ट्रॉन रिएक्ट होतात. सो जो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन रिच असतो त्याला आपण डाय इन असं म्हणतो. काय म्हणतो आपण, डाय इन, कारण यातले ह्या मॉलिक्यूल मधले 4 पाय इलेक्ट्रॉन्स म्हणजे टोटल 2 पाय बॉन्ड्स रिएक्ट होत आहेत, म्हणून या टाइपच्या कंपोनंटला काय म्हणायचं, डाय इन कंपोनंट. या केसमध्ये फ्युरान हा काय आहे, डाय इन कंपोनंट आहे, आणि हा दुसरा जो आहे ज्याच्यामधले 2च पाय इलेक्ट्रॉन्स रिएक्ट होतात त्याला म्हणायचं डाय इनोफाईल, PHILE. डायइन लव्हिंग कंपाऊंड इज कॉल्ड एज डाय इनोफाईल. जसं आपण न्यूक्लिओफाईल, इलेक्ट्रोफाईल म्हणजे काय, इलेक्ट्रॉन लव्हिंग कंपाऊंड, बरोबर. इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड कंपाऊंड किंवा न्यूक्लिओफिलिक, न्यूक्लियस लव्हिंग कंपाऊंड, पॉझिटिव्ह चार्ज लव्हिंग कंपाऊंड इज कॉल्ड न्यूक्लिओफिलिक. तसंच डायइन लव्हिंग कंपाऊंड दॅट इज डायनोफाईल. ओके. सो या रिएक्शनचे किंवा डायल्स-हल्डर रिएक्शन मधले रिएक्टंट मॉलिक्यूल जनरल मध्ये जर सांगायचे झाले तर काय असतात, डाय इन आणि डाय इनोफाईल. इट इज द रिएक्शन हॅपनिंग ॲट रूम टेम्परेचर विच इज ए 4+2 पाय cyclo addition reaction, 4+2 pi cyclo addition reaction, and it is giving the product like this. काय प्रोडक्ट मिळेल बघा, परत एकदा प्रोडक्ट कसा ड्रॉ करायचा बघा. नवीन जे बॉन्ड्स तयार होणार आहेत ते आपण या रेड कलरच्या पेनने दाखवूया, ठीक आहे. पहिल्यांदा आपण हा फ्युरान काढून घेऊ, बरोबर. हा फ्युरान मॉलिक्यूल आहे आपला. आता पाय बॉन्ड इथे शिफ्ट होतोय, हा जो पाय बॉन्ड आहे मागच्या वेळेस सारखंच, मागच्या एक्झाम्पल सारखं इथे शिफ्ट होतोय. तो पुढे नवीन बॉन्ड्स तयार होण्याच्या आधी आपण ही बेन्झाईन रिंग काढून घेऊया, बरोबर. बेन्झाईन रिंग कन्वर्ट होईल. आता हे पाय बॉन्ड जशाला तसे राहतील कारण ते पिक्चर मध्ये कुठेच नाहीत रिएक्शन मध्ये. हा मधला पाय बॉन्ड सुद्धा जशाला तसाच राहील. इथे 3 बॉन्ड दिसतात, 1, 2 आणि 3. 3 पैकी एक बॉन्ड ब्रेक होतोय, दुसरा बॉन्ड जशाला तसा राहील. आणि नवीन जे बॉन्ड्स तयार होत आहेत, न्यू बॉन्ड्स जे तयार होत आहेत ते अशा पद्धतीने आपण दाखवू शकतो, बरोबर. सो दीज आर द न्यूली फॉर्म्ड बॉन्ड्स. सो दिस इज ए मॉलिक्यूल विच इज गोइंग टू फॉर्म आफ्टर द रिएक्शन विच इज called addition product. This is called addition product. So you can also show the shifting of this bond by different color, so you will understand better like this. This pi bond is going to shift here, this pi bond is going to add here, and this pi bond is going to add here. Okay, so in this way there is a shifting of pi bonds, and just little arrangement of pi bonds will give you the new product, that is cycloaddition product. This is multicyclic compound or bicyclic. बायसायक्लिक इथेच येतो, 2 सायक्लिक तयार झाला पण त्याला अजून एक सायकल जोडलेली आहे, त्याच्यामुळे याला काय म्हणतो आपण, मल्टीसायक्लिक कंपाऊंड, पॉलीसायक्लिक यू कॅन से, पॉलीसायक्लिक कंपाऊंड ऑल्सो. सो दिस इज simply the Diels-Alder reaction. Different types of diene and different types of dienophile can be reacted to give the addition product, but in this case as we are learning about the reactions of furan, आपण फ्युरानच्या रिएक्शन्स पाहतोय म्हणून इथं डाईन कंपोनंट फिक्स असणार आहे आपला. कोण आहे, फ्युरान मॉलिक्यूल हा डाईन कंपोनंट असणार आहे. बदलेल काय, डाय इनोफाईल कंपोनेंट मात्र चेंज होत जाईल. सो दिस इज व्हॉट अबाउट Diels-Alder reaction which is specifically given by the furan molecule only. It is not shown by the thiophene molecule. Okay, next one. Now
रिएक्शन्स ऑफ फ्युरान मध्ये अजून एक रिएक्शन आहे ज्याला आपण म्हणतो रिंग ओपनिंग रिएक्शन. व्हॉट इट इज? सेकंड टाइपची रिएक्शन रिंग ओपनिंग रिएक्शन. सो रिंग ओपनिंग रिएक्शन मध्ये काय येतं? रिंग ओपनिंग मध्ये फ्युरान मॉलिक्यूल जो आहे तो हायली रिएक्टिव्ह मॉलिक्यूल आहे. जसं मागच्या रिएक्टिव्हिटी मध्ये आपण डिस्कस केलं होतं की त्याची रेझोनन्स एनर्जी कमी असल्यामुळे रिएक्टिव्हिटी खूप जास्त आहे, त्यामुळे तो पटकन एखाद्या कंपाऊंड सोबत रिएक्ट होतो आणि साइड रिएक्शन्स देतो. बरोबर. सो इफ यू ट्रीट विथ HCl or any acid in presence of aqueous solution also or in presence of concentrated solutions also, the ring will directly open. It will not give the any substitution product or addition product. It will directly open up होईल रिंग, आणि रिंग ओपन अप होऊन आपल्याला याच्यापासून मिळेल तो या टाइपचा कंपाऊंड. कुठला? डाय अल्डिहाइड टाइपचा कंपाऊंड मिळेल. दिस इज व्हॉट 1,4 डाय अल्डिहाइड कंपाऊंड. 1,4 डाय अल्डिहाइड कंपाऊंड. 1,4 डाय अल्डिहाइड मिळेल आपल्याला. 1,4 डाय अल्डिहाइड का मिळेल? अर्थात इथे पायबॉन्ड शिल्लक असेल, शिफ्ट होईल तो पायबॉन्ड आणि पायबॉन्ड शिल्लक असेल. सो 1,4 डाय अल्डिहाइड इथे आपल्याला मिळू शकतो HCl सोबत जर त्याची रिएक्शन आपण केली तर. जसं डायल सल्डर रिएक्शन आपण बघितली होती तर काही रिएजंट्स आहेत, ऑक्सिडायझिंग एजंट्स आहेत, जसं की O2 इज अ ऑक्सिडायझिंग एजंट व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ O2 लाईक दिस C डबल बॉन्ड, दिस इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, प्लस इफ यू आर युजिंग डायइनोफाइल as O2 molecule, this is O2 molecule, when this dienophile is treated in this way, you will get here this type of molecule, oxygen. Okay, so this is what ozone type linkage, बरोबर, or peroxide type linkage. This is what peroxide type linkage. So this peroxide type linkage when subjected to the hydrolysis H2O and further reduction if carried out, this is what hydrolysis. After hydrolysis you will get the cleavage from this bond and you will have the formation of this type of dialdehyde molecule, C double bond OH, C double bond OH, and this pi bond will be remain as it is. Further, if you this is subjected to the reduction in presence of H2 nickel, so you will have the reduction of this pi bond, backside pi bond, and C double bond OH will remain as it is. So you will get here dialdehyde product molecule. So ring opening reaction मध्ये काय होतं, HCl किंवा दुसऱ्या ऑक्सिडायझिंग एजंटच्या जर संपर्कात फ्युरान रिंग आली किंवा एखाद्या ऍसिडच्या कॉन्सन्ट्रेटेड HCl सारख्या किंवा स्ट्रॉंग ऍसिडच्या संपर्कात किंवा इव्हन ऍसिडिक वॉटरच्या संपर्कात जरी फ्युरान रिंग आली तरी आपल्याला लगेच काय मिळते, रिंग ओपनिंग रिएक्शन. रिंग लगेच काय होते, ओपन होते आणि आपल्याला रिंग ओपनिंगच्या टाइपच्या रिएक्शन्स पाहायला मिळतात. ओके, सो दीज आर द स्पेसिफिक रिएक्शन्स विच आर स्पेसिफिकली गिवन बाय द फ्युरान मॉलिक्युल्स ओनली. दीज आर नॉट शोन बाय द पायरॉल मॉलिक्यूल or these are not shown by the thiophene molecule also. So these are the specific reactions for furan molecule. Now we will discuss some of the reactions which are specific to the pyrrole molecule. Okay, specific reactions of pyrrole molecule. Reactions of pyrrole. Now, what are the reactions given by the pyrrole molecule? We will discuss now. So the first reaction that we will discuss is the acid catalyzed polymerization of pyrrole. Okay, polymerization. Acid catalyzed polymerization of pyrrole. What the reaction says, this is a one pyrrole molecule. बरोबर, हा एक पायरॉलचा मॉलिक्यूल आहे. हा जर ऍसिडच्या संपर्कात आला H प्लस, इफ एनी ऍसिड, इट इज ऍडेड टू द पायरॉल मॉलिक्यूल. जनरली acidification takes place on nitrogen atom, but in this case the lone pair of nitrogen is involved in the resonance, therefore acid will not directly attack the nitrogen atom. This acid will be added to the second position, as it is a electrophile, it will be added to the second position of pyrrole.
H प्लस हा काय आहे, पॉझिटिव्हली चार्ज स्पेसिस आहे, आणि पॉझिटिव्हली चार्ज स्पेसिसला किंवा इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट स्पेसिसला आपण काय म्हणतो, इलेक्ट्रोफाईल म्हणतो. आणि तुम्हाला माहिती आहे पायरॉलमध्ये इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन कुठं होतं, या ठिकाणी होतं. सो आफ्टर द ऍडिशन ऑफ दिस H प्लस यू विल गेट हिअर सच टाइप ऑफ कंपाऊंड. सेकंड पोझिशनला ऍडिशन झाली H. सेकंड एक लक्षात घ्या, इथे सेकंड पोझिशनला ऑलरेडी एक H आहे. सो एक H असल्यामुळे परत एकदा एक H प्लस त्याच्यात आला आणि सेकंड पोझिशनला येऊन अटॅच झाला तर आपल्याला या टाईपचा कंपाऊंड मिळेल जिथे 2 H असतील. बरोबर. मग इथे काय तयार होईल, तिथे पॉझिटिव्ह चार्ज तयार होईल. बरोबर. कारण पाय बॉन्ड इथे होता ना, कार्बन नंबर 2 आणि कार्बन नंबर 3 याच्यामध्ये पाय बॉन्ड होता. सो इथला पाय बॉन्ड ब्रेक झाला, इथे एक H ऍड झाला तर इथे काय येईल, पॉझिटिव्ह चार्ज येईल. हा पाय बॉन्ड इथे प्रेझेंट आहे, इथे H प्रेझेंट आहे आणि इथे काय प्रेझेंट आहे, लोन पेअर ऑफ नायट्रोजन. आता या पॉझिटिव्ह चार्जचं रेझोनन्स स्टॅबिलायझेशन होईल. कसं होईल बघा, ह्या टाईपमध्ये पाय बॉन्ड इकडे शिफ्ट होईल आणि अल्टरनेटिव्हली हा डबल बॉन्ड किंवा हे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत नायट्रोजनचे ते इथे शिफ्ट होतील. सो याच्यातनं आपल्याला काय मिळेल, या टाईपचा कंपाऊंड मिळेल. आपण असं लिहूया, इकडे व्यवस्थित लिहिता येईल. नायट्रोजन H, इथे काय प्रेझेंट आहे, हायड्रोजन आणि हायड्रोजन. इथे हा पाय बॉन्ड शिफ्ट झाला होता आणि आता इथे काय प्रेझेंट येईल, सॉरी, इथे काय प्रेझेंट येईल आपल्याला, आता डबल बॉन्ड प्रेझेंट येईल. बरोबर. सो यू विल हॅव द डबल बॉन्ड फॉर्मेशन ॲट दिस कार्बन नायट्रोजन बॉन्ड अँड द नायट्रोजन विल गेट पॉझिटिव्ह चार्ज. नायट्रोजन वरती पॉझिटिव्ह चार्ज का आला, कारण त्याची बॉन्डिंग व्हॅलन्सी बघा 1 2 3 4 4 व्हॅलन्सी झाली. सो नायट्रोजन विल गेट पॉझिटिव्ह चार्ज. व्हेनेवर नायट्रोजन हॅज द पॉझिटिव्ह चार्ज it is acting as a electron withdrawing group, so it will always attract this pi bond towards itself. बरोबर. मग जर आता या मॉलिक्युलच्या संपर्कात हा जो प्रॉडक्ट मिळाला ऍसिडिफिकेशन नंतर, या प्रॉडक्टच्या संपर्कात अजून एक पायरॉल मॉलिक्युल आला तर काय होईल बघा, नायट्रोजन, दिस इज लोन पेअर, अगेन दिस इज मॉलिक्युल. Okay, this is pyrrole molecule. Now this is electrophilic molecule. Why? It is electron deficient species. कारण नायट्रोजन वरती पॉझिटिव्ह चार्ज आहे आणि हा पाय बॉन्ड इकडे नायट्रोजन कडे ऍज अ लोन पेअर म्हणून कधीही ट्रान्सफर होऊ शकतो. सो इफ यू ट्रान्सफर दिस पाय बॉन्ड टुवर्ड्स नायट्रोजन ॲटम, दिस पाय बॉन्ड कॅन बी शिफ्टेड or can be used as a nucleophilic electrons. हे न्यूक्लिओफाइल म्हणून ऍक्ट करू शकतात. अकॉर्डिंगली हा पाय बॉन्ड इथे आणि हे इलेक्ट्रॉनची पेअर इथे, अशा पद्धतीने आपल्याला इथे हे काय म्हणतो, रिअरेंजमेंट रिएक्शनची झालेली बघायला मिळू शकते. मग पुढे काय येईल प्रॉडक्ट बघा, एक एक आपण समजून घेऊया व्यवस्थित. काय झालंय बघा, हा जो नायट्रोजन आहे तो स्वतःचे इलेक्ट्रॉन घेतोय काढून. बरोबर. पाय बॉन्ड मधनं इलेक्ट्रॉन नायट्रोजन स्वतःची लोन पेअर काढून घेईल. मग इथे नायट्रोजन वरती त्याची लोन पेअर रिगेन होईल. सो आपल्याला काय मिळेल इथे, हे पण मोडून टाकतो. आपल्याला इथे काय मिळेल बघा, ही रिंग आपण आधी काढून घेऊ. 5 मेंबर्ड नायट्रोजनची रिंग H, इथे 2 हायड्रोजन आहेत. बरोबर, हायड्रोजन आहेत 2 आणि इकडे काय आहे, हा पाय बॉन्ड नायट्रोजनची लोन पेअर त्याची त्याला देऊन टाकली. बरोबर. इथे ऑलरेडी एक डबल बॉन्ड प्रेझेंट होता, तो पण काढून घेतला आपण. आता हे पाय बॉन्डचे इलेक्ट्रॉन्स या कार्बनकडे ट्रान्सफर होत आहेत, म्हणजे या कार्बन मध्ये आणि या कार्बन मध्ये नवीन बॉन्ड तयार होईल. बरोबर. सो देर इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन. नाऊ आपण आधी एक काम करू, त्यापेक्षा बेटर आपण अजून एक 5 मेंबर्ड रिंग पायरॉलची काढून घेऊ. बरोबर. अशा टाइप मध्ये पायरॉलची रिंग. आता काय काय होते बघा, ही इलेक्ट्रॉनची पेअर इथे शिफ्ट होतोय, सो पाय बॉन्ड इथे येईल. बरोबर. हा पाय बॉन्ड कुठे जातो, या 2 कार्बन मध्ये शिफ्ट होतो, सो इथे पाय बॉन्ड येईल आणि ह्या पाय बॉन्डचे इलेक्ट्रॉन या कार्बनला दिलेले असल्यामुळे या 2 कार्बन मध्ये नवीन बॉन्ड तयार होईल. सो जो नवीन बॉन्ड तयार होणार आहे तो आपण असा दाखवूया. ओके, दिस इज द न्यू बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 pyrrole rings. Again here nitrogen will get positive charge and you will have the formation of such type of linkage between 2 pyrrole rings. पायरॉलच्या ज्या 2 रिंग्स होत्या त्यांच्यामध्ये अशा टाइपचं लिंकेज तयार झालं, नवीन बॉन्ड तयार झालेला बघायला तुम्हाला मिळेल. सो दिस इज व्हॉट डायमर ऑफ पायरॉल ना, 2 मॉलिक्युल्स पायरॉलचे एकमेकांना जोडलेत आपण. सो दिस इज कॉल्ड डायमर ऑफ पायरॉल. अगेन इफ यू ट्रीट अनदर 1 मॉलिक्युल ऑफ पायरॉल विथ दिस डायमर, बघा परत आता रिएक्शन कुठे होईल, परत एक मॉलिक्यूल जर याच्यामध्ये ऍड करायचा झाला तर कसा ऍड होईल बघा, नायट्रोजन. अगेन दिस बॉन्ड इज गिव्हन टू हिअर, दिस विल
shift the lone pair to the nitrogen atom, again this bond will be shifted here, this bond will be shifted here, आणि ही पायरॉलची लोन पेअर नायट्रोजनची परत इथे शिफ्ट होईल. सो परत इथे तुम्हाला युनिट काय मिळेल, आता या तिघांच्या रिएक्शन मधनं हा एक मॉलिक्यूल आणि हा दुसरा मॉलिक्यूल यांच्या रिएक्शन मधनं आपल्याला इथे काय मिळेल बघा. थोडस छोट्या ह्याच्यात लिहितो म्हणजे मावेल, इथे कन्स्टंट जागेचा असल्यामुळे इथे येईल डबल बॉन्ड, नायट्रोजन वरती पॉझिटिव्ह चार्ज इथे शिफ्ट होईल, इथे नवीन बॉन्ड तयार होईल नायट्रोजन आणि दुसऱ्या या रिंग मध्ये. सो हा नवीन बॉन्ड प्लस पुढे ही पहिली पायरॉल रिंग सेकंड वाली, याच्यामध्ये काय होतं अशा टाईपचं लिंकेज होतं. इथे लोन पेअर ऑफ नायट्रोजन रिगेन झालेली असणार आहे बरोबर. आणि परत एकदा इथे पहिली रिंग ही जी रिंग होती ती रिंग आणि तिला काय अटॅच आहे इथे हायड्रोजन नायट्रोजन, इकडे H आणि हा दुसरा एक H. सो अशा टाईपनं ही रिएक्शन कंटिन्यू होत जाईल. सुरुवातीला मोनोमर घेतला होता आपण पायरॉलचा, त्याचं ऍसिडिफिकेशन केलं आणि त्याच्या संपर्कात दुसरा पायरॉल मॉलिक्यूल आला की मग अशा पद्धतीनं ऍडिशन एकमेकांना पायरॉल रिंगची होत जाते. आणि हे काय होत जातं मग मोनोमरचं डायमर झाला बरोबर, हा डायमरचा आता काय झालाय खाली ट्रायमर, ट्रायमरचं काय होईल टेट्रामर, असं करत 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 ती चेनची लेंथ वाढत जाते आणि पॉलिमरायझेशन रिएक्शन होते. सो देअर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पॉलिमर ऑफ पायरॉल. नाऊ फायनली कुठेतरी ही चेन थांबेल ना, कुठपर्यंत जाईल हे, जोपर्यंत पायरॉल मॉलिक्यूल प्रेझेंट आहे रिएक्शन मध्ये तोपर्यंत ही रिएक्शन होत राहील. एका पॉइंटला जिथे पायरॉलचं कॉन्सन्ट्रेशन संपून जाईल तिथे जर न्यूक्लिओफाईल अवेलेबल झाला एखादा एक्स मायनस टाईप किंवा ओ मायनस टाईप न्यूक्लिओफाईल जर अवेलेबल झाला तर तो त्याच्याशी रिएक्ट होऊन तिथे ती चेन थांबेल. आपण लिहूया असं काय की 3 मेंबर्ड रिंग जी आपण आता चेन घेतली होती ती एकदा परत लिहूया. This is positive charge, nitrogen, this is lone pair, again there is bonding between nitrogen hydrogen, this is hydrogen, this is hydrogen, this is pi bond, and you can write here n times. what you can write, this is n times. काल n times कारण पॉलिमरायझेशन मध्ये नंबर ऑफ ॲटम्स इथे ऍड होत जातील. त्याच्या इकडल्या एंडला अशा टाईपचा पायरॉलचा मॉलिक्यूल असेल ज्याच्यामध्ये हायड्रोजनची आपण ऍडिशन केली होती आणि हा दुसरा रिॲक्ट होणारा युनिट या साईडला असेल. आता या मॉलिक्यूलच्या संपर्कात जर एक Cl मायनस सारखा किंवा X मायनस आपण गृहीत धरूया कोणी OH मायनस Cl मायनस Br मायनस सारखा युनिट आला तर काय होईल, दिस इज न्यूक्लिओफाईल नाव ओके, अँड इट विल अटॅक ऑन दिस पोझिशन because second position is already blocked, so fifth position will be attacked by the nucleophile because nitrogen is double bonded here. It will attract the electron towards itself and you will get here terminated polymer molecule. त्याची रिएक्शन इथे काय झाली टर्मिनेट झाली. H इथे येईल हा X अटॅच होईल आणि इथे डबल बॉन्ड आणि हा परत बाकीचा पार्ट ॲज इट इज, नायट्रोजनची रिंग इथे H, इथे हा पाय बॉन्ड, इकडे परत एक रिंग, इकडे परत NH, हा पाय बॉन्ड, इथे H, इथे H. सो दिस इज n टाइम्स बरोबर, दिस इज n टाइम्स टेकन. आणि इथे मात्र आता ही चेन टर्मिनेट झाली कारण चेन कंटिन्यू होण्यासाठी अशा टाईपचा नायट्रोजन ज्याच्यावरती पॉझिटिव्ह चार्ज असलेला नायट्रोजन आणि पायरॉल मॉलिक्यूल दुसरा रिॲक्ट होणारा हे गरजेचे असतात. इथे नायट्रोजन वरती चेन नाही, आता कुठलाही पॉझिटिव्ह चार्ज नाही, त्यामुळे ती चेन इथे टर्मिनेट होईल. इथून पुढे तो मॉलिक्यूल हा जो पॉलिमर तयार झालाय तो पुढे रिॲक्ट होणार नाही. सो यू विल हॅव द टर्मिनेशन रिएक्शन ॲट दिस एंड. सो दिस इज सिम्पली द पॉलिमरायझेशन ऑफ व्हॉट पायरॉल मॉलिक्यूल. ओके, नाउ we will discuss some another reactions which are specific to the pyrrole molecule which are not shown by the thiophene or furan molecules. Okay, first we will discuss about the basis acidity of pyrrole molecule. Okay, acidity of pyrrole. What is mean by acidity? Acidity means it is the ability to lose the proton बरोबर, प्रोटॉन देण्याची त्याची कॅपॅसिटी. सो ऍसिडिटी कॅन बी कन्फर्म्ड by treating this
पायरॉल मॉलिक्यूल, हा पायरॉल मॉलिक्यूल जो आहे त्याची ऍसिडिटी कशी कन्फर्म करणार आपण, त्याला एखाद्या बेस सोबत रिएक्ट करून आपण पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड याच्यासोबत समजा आपण याला ट्रीट केलं तर काय मिळेल आपल्याला, अशा टाईपचा मॉलिक्यूल मिळेल, पोटॅशियम सॉल्ट ऑफ pyrrole molecule. This is nitrogen, potassium. So this is potassium salt of pyrrole molecule. Okay, what it is? It is potassium salt of pyrrole. जेव्हा पायरॉल वरती निगेटिव्ह चार्ज येतो ना नायट्रोजन वरती त्याला पायरोलिल एनायन असं म्हणायचं. काय म्हणायचं? पायरोलिल एनायन. और यू कॅन ट्रीट विथ एनी अदर बेस लाईक CH3MgBr. This is a strong base. Grignard reagent आपण ज्याला म्हणतो ना GR, Grignard reagent. It is also a strong base. So it will abstract this proton and you will have the negative charge formation on nitrogen atom and you will have pyrolyl magnesium bromide. Pyrolyl magnesium bromide salt will be there. Now this pyrolyl magnesium bromide or potassium pyrolyl potassium जो सॉल्ट मिळाला होता मागच्या केसमध्ये, हे दोन्ही काय इंडिकेट करतात रिएक्शन, की पायरॉल मधला नायट्रोजन वरचा जो हायड्रोजन आहे दॅट हायड्रोजन इज रिप्लेसेबल. तो हायड्रोजन आपण काढून टाकू शकतो किंवा हा पायरॉल हा H+ म्हणून डोनेट करू शकतो. जो मॉलिक्यूल H+ डोनेट करू शकतो त्याला आपण ऍसिड म्हणतो, ज्याला आपण H+ डोनरला काय म्हणतो आपण, ऍसिड म्हणतो. सो दिस पायरॉल कॅन डोनेट दिस H+ टू द बेस मॉलिक्यूल, देअरफॉर दिस पायरॉल हॅज समवॉट ऍसिडिक कॅरेक्टर. नाउ इफ इट इज ऍसिडिक, then either it is strong acid or weak acid, then the value said that pKa value is given for this is 17. What this 17 pKa value suggests that this is a weak acid, very weak acid. काय म्हणतात, pKa व्हॅल्यू जेवढी जास्त तेवढा ऍसिडिटी त्याची किती असते, कमी असते. जेवढी pKa व्हॅल्यू कमी तेवढी ऍसिडिटी काय असते की त्या कंपाऊंडची जास्त असते, जो स्ट्रॉंग ऍसिड असतो. सो पायरॉल इज अ वीक ऍसिड ड्यू टू विच रिप्रेझेंटेड बाय दिस pKa व्हॅल्यू विच इज 17. फॉर द स्ट्रॉंग ऍसिड इट इज बिलो 4. बरोबर, ऍसिटिक ऍसिड साठी ही व्हॅल्यू 4 आहे. म्हणजे ऍसिटिक ऍसिड्सला सुद्धा आपण जर वीक ऍसिड म्हणत असू तर पायरॉल हा त्याच्यापेक्षा खूप जास्त वीक ऍसिड आहे. सो pKa व्हॅल्यू फॉर दिस इज 17. व्हाय इट इज कॉल्ड वीक ऍसिड? इट कॅन बी रिड्यूस्ड बाय pKa व्हॅल्यू also whatever the base which is going to obtained after the treatment with base, ह्या बेस सोबत ट्रीटमेंट केल्यानंतर आपल्याला जो बेस मिळतो त्याचा, या मॉलिक्यूलचा पायरॉलचा हा काय झाला, कॉन्जुगेट बेस झाला. आणि दॅट कॉन्जुगेट बेस इज व्हेरी स्ट्रॉंग इन नेचर. सो इफ यू आर गेटिंग स्ट्रॉंग कॉन्जुगेट बेस आफ्टर द reaction with any base molecule, then its conjugate acid which is a pyrrole is a conjugate acid of this potassium salt or magnesium salt of this pyrolyl anion. Therefore this pyrrole molecule will be the weak acid whose base is strong, conjugate base is stronger, then its conjugate acid that is pyrrole will be the weaker one. Therefore you can say that pyrrole are weakly acidic in nature. Now what about basicity? Either they shows basicity, yes, pyrrole shows basic nature also. How it can be reduced we will discuss now. That is basic nature of pyrrole. Secondly, basic nature of pyrrole, or you can say basicity. आता तुम्हाला माहिती असेल बेसिसिटी म्हणजे काय, बेसची कॅपॅसिटी. इट इज ॲबिलिटी टू गिव्ह द lone pair in terms of Lewis basis. It is ability to or tendency to share the lone pair of electron. In case of Lowry-Bronsted concept, it is ability to accept the proton. Okay, so दोन्ही पद्धतीनं बेसिक नेचर आपण सांगू शकतो. सो बेसिक नेचर मध्ये this is a molecule of pyrrole where nitrogen contains lone pair. Now there is only one lone pair of nitrogen present on the in pyrrole molecule. बरोबर, नायट्रोजन वरती एकच लोन पेअर आहे. आता ही नायट्रोजनची लोन पेअर आहे ती सुद्धा जर त्यानं ऍसिडला देऊ केली, H+ ला देऊन टाकली, सो व्हॉट विल हॅपन, दिस विल गिव्ह यू nitrogen with positive charge, and this is, so this will result in the loss of aromaticity. This is what, loss of aromaticity. बरोबर ना, लॉस ऑफ अरोमॅटिसिटी. आपण मागच्या काही एपिसोड मध्ये डिस्कशन केलेलं आहे. अरोमॅटिसिटी ऑफ हेट्रोसायकल नावाचा जो एपिसोड मी केला होता त्याच्यामध्ये
या टाईपचं कंपाऊंड आपण बघितलेलं आहे, पायरॉलची अरोमॅटिसिटी डिस्कस केलेली आहे. त्याच्यात आपण काय म्हटलंय की ही जी लोन पेअर आहे, इंटरनल लोन पेअर ऑफ नायट्रोजन ॲटम इज इन्व्हॉल्ड इन द डिलोकलायझेशन अँड देअरफॉर इट इज नॉट अवेलेबल रेडिली फॉर द प्रोटोनेशन. म्हणजेच ऍसिड सोबत रिएक्ट होण्यासाठी ही इझिली अवेलेबल नाहीये. आणि याच्यामुळे काय होतं, अरोमॅटिसिटी लॉस होते. 4n+2π नावाचा जो इलेक्ट्रॉनचा रूल आहे, ज्याला आपण हकेल रूल म्हणतो अरोमॅटिसिटीसाठीचा, तो इथं फॉलो होत नाही. इथे 2च पाय बॉन्ड शिल्लक राहतात, म्हणजे 4च पाय इलेक्ट्रॉन शिल्लक राहतात, विच इज व्हायोलेशन ऑफ हकेल रूल. देअरफॉर प्रोटोनेशनमुळे जर याची अरोमॅटिसिटी लूज होत असेल, इट इज नॉट हॅव्हिंग द टेंडन्सी टू हॅव द प्रोटोनेशन अँड रिॲक्शन इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड टुवर्ड दिस. हे जे अरोमॅटिसिटी बद्दल मी काय जे सांगतोय ते त्या एपिसोड अरोमॅटिसिटी ऑफ हेट्रोसायकल्स मध्ये मी बोललेलो आहे. त्याची लिंक मी या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये देणार आहे. सो यू कॅन अगेन चेक दॅट अरोमॅटिसिटी कॅरेक्टर, अरोमॅटिक कॅरेक्टर ऑफ पायरॉल ऑल्सो. ओके, सो हिअर the equilibrium does not favors the protonation at nitrogen atom, therefore it is always shifted towards the molecule. In case of pKb value, you can also show the basicity according to the pKb value. जसं acidity साठी आपण pKa व्हॅल्यू डिस्कस करतो, तसं बेसिसिटी साठी आपण pKb व्हॅल्यू, आणि याची pKb व्हॅल्यू सांगितले 13.6. तीच अमोनियासाठी NH3 मॉलिक्युल साठी pKb व्हॅल्यू सांगितलेली आहे 4. म्हणजे अमोनियापेक्षा हा खूपच वीक बेस आहे, बरोबर. जेवढी पीकेबी ची व्हॅल्यू जास्त, तेवढा तो कसा आहे, वीक बेस असणार आहे. जेवढी पीकेबी ची व्हॅल्यू कमी, तेवढा तो स्ट्रॉंग बेस असतो. सो कम्पेअर्ड टू धिस अमोनिया इज अ स्ट्रॉंगर बेस, बरोबर. सो यू कॅन से दॅट देर इज लेस बेसिक नेचर or weakly basic nature for the pyrrole is present. So pyrrole can show acidic nature also, it can show basic nature also. You can say that pyrrole is amphoteric in nature. Amphoteric म्हणजे जो ऍसिड आणि बेस दोन्ही नेचर दाखवतो असं. पण तरी याला आपण वीकली ऍसिडिक म्हटले आणि वीकली बेसिक म्हटले, कारण ऍसिडिक प्रोटोनेशन, प्रोटॉन दिल्यानंतर तो परत घेतो इझिली, कारण त्याच्या काउंटर एनायन जो तयार होतो प्रोटॉन दिल्यानंतर तो स्ट्रॉंग असतो. सो इट इज व्हेरी वीक ऍसिड. आणि दुसरी गोष्ट, बेसिक नेचरमध्ये प्रोटोनेशन झाल्यानंतर याची अरोमॅटिसिटी लूज होते. अरोमॅटिसिटी लूज होत असल्यामुळं त्याची टेंडन्सी प्रोटॉन घेण्याकडे किंवा ऍक्सेप्ट करण्याकडे, इलेक्ट्रॉन पेअर देऊन टाकल्यानंतर त्याची अरोमॅटिसिटी लॉस होते. त्यामुळे त्याची या नायट्रोजनची लोन पेअर शेअर करण्याची जी टेंडन्सी आहे, ही जी लोन पेअर प्रोटॉन सोबत शेअर करण्याची जी टेंडन्सी ती कमी आहे. देअरफॉर इट इज वीकली बेसिक इन नेचर. सो ऑल दीज कंपोनंट्स डिड्यूस वीक बेसिक नेचर ऑफ दिस पायरॉल. याचं कम्पॅरिझन दुसऱ्या एका मॉलिक्यूल सोबत करता येऊ शकतं बेसिसिटीच्या बाबतीमध्ये, ज्याला आपण पायरोलिडिन असं म्हणतो. याचाच भाऊ आहे, याचाच डेरिव्हेटिव्ह आहे असं समजा. रिड्युस्ड डेरिव्हेटिव्ह ऑफ पायरॉल इज कॉल्ड पायरोलिडिन. ओके, pyrrolidine, N, this is nitrogen, and there are no pi bonds present in the molecule, cyclic molecule. This is a heterocyclic compound which is aliphatic in nature. बरोबर, आपण टाइप्स बघितलेत पहिल्या एपिसोड मध्ये. ओके, त्याची पण लिंक देऊन ठेवतो हवं तर, टाइप्स ऑफ हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंड. त्याच्यात आपण काही बघितलेत ज्याच्यामध्ये अशा टाइपचे कंपाऊंड्स बघितले ज्यांना आपण अलिफॅटिक हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंड्स असं म्हणतो, बरोबर. सो दिस इज कॉल्ड पायरोलिडिन, PYRROLIDINE, and this is what, pyrrole, PYRROLE, pyrrole. सो पायरॉल आणि पायरोलिडिन यांच्यामध्ये जर कम्पेअर केलं तर पायरोलिडिन इज कम्पॅरेटिव्हली मोर स्ट्रॉंगर बेस. असं का, तर जसं मी म्हटलं की पायरॉलची जी ही लोन पेअर आहे ती अरोमॅटिक कॅरेक्टरमध्ये गुंतलेली आहे, डिलोकलायझेशन मध्ये ही गुंतलेली लोन पेअर असल्यामुळं, ही लोन पेअर डिलोकलायझेशन मध्ये गुंतलेली आहे, आणि त्याच्यामुळं तशा पद्धतीचं डिलोकलायझेशनचा प्रश्न पायरोलिडिन मध्ये नाही, बिकॉज पायरोलिडिन इज नॉट अरोमॅटिक इन नेचर अँड देअरफॉर दिस लोन पेअर इज नॉट इन्व्हॉल्ड एनिवेअर. It is localized on the nitrogen atom. Here lone pair on nitrogen atom is delocalized. Here lone pair on nitrogen atom is localized. Therefore it is readily available for the protonation or to react with the proton or to donate to the proton. So it can be easily donated to the proton. Therefore you can say that, you can make the statement that pyrrolidine is more stronger base than pyrrole molecule. Okay, so you can compare such type of different types of compounds. You can compare also pyridine molecule also for the basicity of pyrrole molecule. So this is what about the specific reactions which are given by the pyrrole molecule only. These are the reactions: acidic nature, basic nature, and polymerization reaction. These are reactions which are not shown by the furan molecule as well as
thiophene molecule. So these are specific reactions for pyrrole molecule. So today here we will stop. If you understand the content of this video, then please like, share and subscribe this video. Thank you.